खेती कानूनां दी वापसी ते लगी संसद दी मोहर। लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच भी बिना चर्चा बिल पास। हुण राष्ट्रपति दे दस्तखत बाकी। खेती कानूनां दी वापसी तो बाद पंजाब दीआं जथेबंदियां ने घर वापसी दे दित्ते संकेत, पर 1 दिसंबर नूं संयुक्त किसान मोर्चे दी मीटिंग दे विच होवेगा आखिरी फैसला। खेती कानूनां दी वापसी नूं किसानां ने दस्सिया वड्डी जिੱਤ। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के नाल कीती मीटिंग। मुलाजमां नूं समस्यावां हल करन दा दित्ता भरोसा। मीटिंग तो बाद वेरका बोले, कोविड दौरान कड्ढे गए मुलाजम मुड़ तो कर रहे ने ज्वाइन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नूं सिੱਖਿਆ मंत्री प्रगट सिंह का जवाब। कहा, तुसीं मेरा चैलेंज सुने बिना काली दे विच जारी की स्कूलों की लिस्ट। परफॉर्मेंस आधारित मंगी सी लिस्ट। सिसोदिया ने जारी की 250 स्कूलों की सूची। अकाली दल ने अपने 2 होर उम्मीदवारों का किया ऐलान। भुलक तो जगीर कौर नूं ऐलानिया उम्मीदवार तो बिक्रम मजिठा हल्के तो एक बार मुड़ तो लड़नगे चोण। हरजिंदर सिंह धामी बने एसजीपीसी के नवे प्रधान। 122 वोटां दे नाल जिੱਤ की दर्ज। बीबी जगीर कौर की थां संभालणगे अहुदा। ते 2022 तो पहला पंजाब दे बदल सकते हैं सियासी समीकरण। मनोहर लाल नूं मिलण तो बाद कैप्टन ने कहा, बीजेपी हाईकमान दे नाल भी करांगा मुलाकात। प्रनीत कौर ने भी ट्विटर हैंडल ते लगाया कैप्टन दा पोस्टर, लिखिया कैप्टन फॉर 2022। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। 29 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक लाजमी तौर पर रहा, क्योंकि करीब 1.5 साल तो जो धरने प्रदर्शन किसानों के वलों खेती कानूनों को लैके किए जा रहे सी, वो खेती कानून पार्लीमेंट के वलों रद्द करने का बिल पास कर दिता गया है। जी हाँ, खेती कानूनों को रद्द करने लई फार्म लॉ रिपील बिल 2021 लोक सभा ते राज सभा दे विच पास कर दिता गया है। दोवें सदनां दे विच बिना चर्चा तो यह बिल पास होए ने, जिसनूं लैके विरोधियों ने सवाल भी चुके। कानून तो रद्द कर दिते गए ने, पर अजे तक दिल्ली दीआं बरूहां खाली नहीं हुईयां ने। बॉर्डर खाली करन नूं लैके किसानां ने कोई फैसला अजे तक नहीं लिया है। उनतीस नवंबर का इतिहासक दिन। 1 साल पहला इसे लोक सभा ते राज सभा दे विच पास हुए 3 खेती कानून जिन्हां दा विरोध किसान कर रहे सन। उन्हां कानूनां नूं रद्द करन दे लई फार्म लॉ रिपील बिल 2021 लिआंदा गया ते बिना चर्चा तो लोक सभा ते राज सभा दे विच यह बिल पास कर दिता गया। हुण बिल नूं राष्ट्रपति कोल भेजा जाएगा ते राष्ट्रपति की मोहर तो बाद 3 कानून रद्द हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए। फार्म लॉ रिपील बिल 2021 is passed by Lok Sabha to take into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. 6 रिपील बिना चर्चा के दोवां सदनां दे विच बिल पास नूं लैके विरोधियों ने सवाल भी चुके ने। कांग्रेस ने बिल ते चर्चा ना करवाउण दा विरोध कीता है, जिस ते खेती मंत्री तोमर ने जवाब दिता है। ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा? 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। कानून वापसी लिए बिल का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब वाले दिन किया सी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। खेती कानूनों के विरोध के किसान 26 नवंबर 2020 ਤੋਂ दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ खेती कानून रद्द ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। खेती कानून रद्द हो चुके ने, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ 1 ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਹੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਹੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਤੂ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਦ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਏ ਭੇਖ ਚ ਆਏ ਮਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਸੂਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਣ ਅਸੀਂ। ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣ। ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਵਲਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ।